I welcome you all to the Department of Collegiate and Technical Education. Today, in this video, we are going to study about the subject Water Supply Engineering for third semester Civil Engineering. The topic is Conservation of Water, Unit 5, Session 43. That is Course Outcome 5. Before going to talk about today's session, we shall recap the previous sessions, what we have come across. In the last session, we have studied about the water supply arrangements in building. In water supply arrangements in buildings, we have come across connections in the buildings, layout of water supply arrangements in single-story building and multi-story buildings, and the pipe fittings used in the buildings, systems of potable water purification and the methods of purifications, then hot water supply methods. In the hot water supply methods, we have come across electric water supply and solar water supply. Content about the today's session. So subtopics we have in today's topic, today's session is introduction to water conservation, need of water conservation, rainwater harvesting, and rainwater harvesting methods. Introduction to water conservation. Conservation of water mainly refers to protect, preserve, and control the usage of water and its resources. Conservation of water ಅಂತಂದ್ರೆ so main ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so water ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟರ್ ಯೂಸೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು. It is a system introduced to manage fresh water, reduce the wastage, and protect the water and its resources in order to reduce and avoid the scarcity. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುವಂತದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು, ವಾಟರ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, conservation of water is very much essential as it saves life on earth. So, conservation of water is tumbane important. Need of water conservation. Water is Earth's most plentiful natural resources. It covers almost 3/4 of our planet's surface. Around 75% ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀರು. 1ನೇ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? 3ನೇ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಏನಿದೆ ನೀರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. Why then, if water is so abundant and easily replenished, do people need to conserve it? ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು 3ನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? Why we need to conserve it? Yes. First, fresh liquid water that is suitable
for human use only makes up a small percentage of Earth's total water supply. ನೀರೇನೋ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರೇನೋ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, 3 ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 97% of Earth's water is undrinkable salt water that resides in the oceans. In addition to being too salty to drink, seawater corrodes metals and gums up machinery, making it unsuitable for most other human uses. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 97% ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅರ್ತ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಅನ್ಡ್ರಿಂಕೇಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ಡ್ರಿಂಕೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3% ಈಸ್ ಫ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 97% ಅಷ್ಟು ಅನ್ಡ್ರಿಂಕೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 3% ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಸ್. Second, fresh water is unevenly on Earth's surface. Some regions have abundant fresh water resources and others are arid deserts where water is scarce. Fresh water ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಈವನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್, ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಜನರಲ್ ಸೆನ್ಸ್. Local and even regional water supplies can run dry from overuse. ವಾಟರ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೀಜನಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So that's why we need to conserve the water. Finally, human activities that add chemical substances to surface water, groundwater, and the oceans can pollute water to the extent that is unsafe for human use and damages the larger ecosystem. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆಗಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸೊ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನವೆ ಡೇಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ is a simple process or technology used to conserve rainwater by collecting, storing, conveying, and purifying of rainwater that run off from rooftops, parks, roads, open grounds, etc. for later use. ಏನ್ ಮಳೆ ನೀರ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ರೈನ್ಫಾಲ್ ರನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ಸ್. ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವಂತ ನೀರು, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವಂತ ನೀರು, ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೀರು, ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೀರ್ನಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋಂತ ನೀರಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಯೂಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಮನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟೆರೆಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮಳೆ ನೀರು ನೇರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವಂತ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ WC ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೋಸೆಟ್, ನೇರ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬರುವಂತ ನೀರು. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸೇಜ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸೇಜ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಪಂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Need of rainwater harvesting. To beat the insufficiency of water to fulfill our needs, to capture decrease in groundwater levels, ಅಂದ್ರೆ rain water harvesting ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ accessibility of groundwater at explicit spot and time and use downpour water for reasonable improvement. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ accessible ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಬತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರೀಚಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುವಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. To build invasion of downpour water in the subsoil, which has diminished radically in urban regions because of clearing of open territory. Rapid urbanization ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೀರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಅದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗೋಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. To improve groundwater quality by weakening. To build farming creation. To improve biology of the zone by increment in vegetation spread and so on. So groundwater quality weak ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? The benefits of rainwater harvesting systems are listed below. Promotes adequacy of underground water. Underground water ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Next, mitigates the effect of drought. ಬರಗಾಲನ ತಡಿಬಹುದು. Reduces soil erosion as surface runoff is reduced. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯುವುದು. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಲೋಡ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಸಲೈನಿಟಿ ಬೈ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಅಂಶನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಥಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಏನು ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ is very low compared to the surface reservoirs. The subsurface aquifer also serves as storage distribution system. Subsurface aquifers ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ storage distribution reservoirs ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. No land is wastage for storage purpose and no population displacement is ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಈ ತರ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ eco-friendly. Disadvantages of rainwater harvesting. In addition to the great advantages, the rainwater harvesting system has a few disadvantages like unpredictable rainfall, unavailability of proper storage system, etc.
ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು. ಸೊ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ಆರ್ ಸಮ್ more disadvantages of rainwater harvesting process. Regular maintenance is required. Rainwater harvesting ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. Requires some technical skills for installation. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತ ಲೇಬರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಅಥವಾ ಏನು ಮಳೆ ನೀರೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲರಾ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಡಯರಿಯಾ ಆ ತರ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. One of the significant drawbacks of the rainwater harvesting system is storage limit. Rain water ನಾವು harvest ಮಾಡಬಹುದು, but storage is the major problem in the rainwater harvesting system. Rainwater harvesting methods. There are 3 methods of rainwater harvesting as given below. First one, storing rainwater for direct use, recharging groundwater aquifers from rooftop runoff, recharging groundwater aquifers with runoff from ground area. Storing rainwater for direct use. ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡಬಹುದು, ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. In place where the rains occur throughout the year, rainwater can be stored in tanks at places where rains are for 2 to 3 months. Huge volume of storage tanks would have to be provided. In such places, it will be more appropriate to use rainwater to recharge groundwater aquifers rather than to go for storage. So, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ನ ನಾವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
If the strata is impermeable, then storing rainwater in storage tanks for direct use is a better method. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾ ಇನ್ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಇಫ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸಲೈನ್, unfit for human consumption, or groundwater table is very deep, this method of rainwater harvesting is preferable. ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ this method of rainwater harvesting is preferable, can be used. ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆರೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈಪ್, ಓಪನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ ಇಂದ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ನೀರು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್. Next method, recharging groundwater aquifer from rooftop runoff. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ವಿಫರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ರನ್ ಆಫ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ. ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಟು ಎ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, from which it flows into the recharge well as shown in figure. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಳೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿರುವಂತ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಗಟ್ಟರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗಟ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ aquifers can be recharged. So this figure it shows. The recharge well should preferably be shallower than the water table. Recharge well ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So this method of rainwater harvesting is preferable in the areas where the rainfall occurs only for a short period in a year and water table is at a shallow depth. ಎಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ acts as a collection area, or we can also call it as a catchment area ಅಂತನೂ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. So this is also a catchment area, collection area. So this is flat ground, flat roof. This is pitched roof. This is the gutter system. ಏನ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ
ಹಾಫ್ ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೀರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೀರು ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಿಚ್ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಂತ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇದ್ರು ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಅಂತ ಬಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬತ್ ಹೋಗಿರೋ ಬಾವಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೀರ್ನ ಮಳೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆದಾಗ ಇದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವೆನೆವರ್ need is there, at that time we can take it. So this is recharging of water aquifers from rooftop runoff. Next, recharging groundwater aquifers with runoff from ground area. The rainwater that is collected from the open areas may be diverted by drain pipes to a recharge dug well, bore well through filter tanks as shown in figure. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ಸ್ಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಡಗ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾವಿ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಬಾವಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಡಗ್ ವೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹಾಳಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರೋಂಥ ಬಾವಿನ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂತ ನೀರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕಳ್ಸೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ ಒಂದು ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಗ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಡಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಏನು ಮಳೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಸಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟರ್ will go to this borewell and this borewell or the dug well will be recharged. This is so next topics is about multiple choice questions related to today's topic. Conservation of water mainly refers to options: protect, preserve, control the usage of water and its resources. Option D, all of the above. Answer is option D, all of the above. So conservation of water mainly refers to all of this: protect, preserve and control the usage of water and its
resources. Earth's water is undrinkable salt water that resides in the oceans is about. So undrinkable salt water ಎಷ್ಟಿದೆ oceans ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. So option A 97%, option B 50%, option C 30%, option D 3%. Answer is A. Option A 97%. 97% ಅಷ್ಟು ಅನ್ಡ್ರಿಂಕಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಓಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೆ. Next question. Rainwater harvesting is the simple process or technology used to conserve rainwater by dash of rainwater that runs off from rooftops, parks, roads, open grounds, etc. for later use. Option A, collecting. Option B, storing. Option C, conveying and purifying. Option D, all of the above. So answer is option D. So rainwater harvesting ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋವ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. Reasons for rainwater harvesting. Option A, to capture decrease in groundwater levels. B, to upgrade accessibility of groundwater. C, to improve groundwater quality. D, all of the above. Rainwater harvesting ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋವ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ rainwater for direct use. B, recharging groundwater aquifers from rooftop runoff. C, recharging groundwater aquifers with runoff from ground area. D, all of the above. So answer is D. So all the above three methods are the methods of rainwater harvesting. Next question, dash percentage of water is frozen in glaciers, that is slow moving mass of ice. Option A 2%, option B 1%, option C 3%, option D 97%. The answer option C 3%. So 3% ashta water ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್, ಫ್ರೋಸನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, load on stormwater disposal system. Option C, reduces flood hazards. Option D, improves groundwater quality. Option E, all of the above. Answer is option E, all of the above. So idelladunu rain water harvesting
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ E, all of the above. Next question. If the strata is impermeable, then the suitable method for storing rainwater in storage tank for direct use is a better method. A. Storing rainwater for direct use. B. Recharging groundwater aquifers from rooftop runoff. C. Groundwater aquifers with runoff from ground area. Option D. None of the above. Answer is A. Storing rainwater for direct use. Next question. The best method is preferred for storing of rainwater in areas where the rainfall occurs only for a short period in a year and water table is at a shallow depth is dash. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ aquifers ಫ್ರಮ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ರನ್ ಆಫ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ aquifers with run off from ground area. Option D, none of the above. Answer option B, recharging groundwater aquifers from rooftop runoff. So option B is the answer. Next question. Disadvantages of rainwater harvesting. Option: regular maintenance is required. B. Requires some technical skills for installation. C. Limited and no rainfall can limit the supply of rainwater. D. If not installed correctly, it may attract mosquitoes and other waterborne diseases. Option E, all of the above. So answer is E, all of the above. So that's all for today's session. Thank you. We shall meet you in the next session.